அனைவருக்கும் வணக்கம். கோல்டு மெடலிஸ்ட் இந்திய கைஷ் வழங்கும் கற்க கசடற நிகழ்ச்சிக்கு தங்களை வரவேற்பதில் பெருமகிழ்ச்சி அடைகின்றேன். सबको सादर प्रणाम. गोल्ड मेडलिस्ट हिंदी गाइड प्रस्तुति कर्क कसडर कार्यक्रम पर आप सबका हार्दिक स्वागत है. मैंने आपको बताया था कि दिसंबर महीने से छात्रों के लिए उपयोगी स्तंभ का शुरुआत करने वाला हूँ. उसके मुताबिक साहित्य सदन नामक स्तंभ चालू है. इस स्तंभ के अंतर्गत छात्रों की जो ज़रूरतें हैं, छात्रों के लिए जो उपयोगी हैं, ये सब उनकी मर्ज़ी पर, उनकी मांग पर हम प्रसारित कर रहे हैं. इस सिलसिले में अनेक छात्रों का आगमन हुआ है. अनेक छात्रों ने अपनी इच्छा प्रकट की है, जी मुझे इस विषय को पढ़ाना है, इस विषय को सिखाना है, मुझे इसकी जानकारी चाहिए. इस प्रकार कुछ छात्रों की रुचि है कि आप हमें अलंकार पढ़ाइए. रसचंद अलंकार जो है उसमें से अलंकार के बारे में सिखाइए, पढ़ाइए. उनकी प्रार्थना स्वीकार करके आज हमारे साहित्य सदन में अलंकार के बारे में मैं भाषण देने पर विवश हूँ. भूषण बिनु न शोभत कविता वनिता बित. भूषण बिनु न शोभत कविता वनिता बित. ये घनानंद कवि घनानंद और केशवदास का श्लोक है. आपको मालूम है आचार्य केशवदास और घनानंद रीतिकालीन कवि थे. फिर भी इनकी कृतियों के कारण रीतिकाल का भविष्य उज्ज्वल हो उठा. तो उन्होंने रीति ग्रंथों का प्रकाशन करके हिंदी साहित्य को आगे बढ़ाया. इसलिए उनका कहना है, भूषण बिनु न शोभत कविता वनिता पित. भूषण बिनु, अलंकार के बिना, आभूषण के बिना, न शोभत, शोभा नहीं देता, सुंदरता नहीं बढ़ती. किसकी? कविता वनिता वित्त. वित्त का मतलब है दोनों की. सोच लीजिए, हमारे घर में एक लड़की है. लड़की तो सुंदर है, उसकी शादी की तैयारियां हो रही हैं. हर पक्ष उसे देखने आते हैं. तो सृष्टिकर्ता माता क्या करती है, उस बेटी को नाना प्रकार के आभूषणों से अलंकृत करती है ताकि उसकी शोभा और भी बढ़े. उस अलंकार के उपकरणों का अलग अलग नाम है.
कान में पहनने वाला, कमर में पहनने वाला, नाक में पहनने वाला और गले में पहनने वाला और पैर में पहनने वाला, इस प्रकार विभिन्न प्रकार के होते हैं, विभिन्न प्रकार के नाम होते हैं। इसी प्रकार कभी भी सृष्टिकर्ता होता है। माँ बच्चे की सृष्टि करके उसका पालन पोषण करती है, उसी प्रकार कभी भी कविता की सृष्टि करके, काव्य की सृष्टि करके उसको पालता है, पोसता है और सुंदर कविता को अनेक प्रकार के आभूषणों से, अलंकारों से सजाता है, सुशोभित करता है। इसलिए दोनों माता जी के समान होते हैं, कवि और माता जी। और कविता उनकी बेटी के समान होती है। इसीलिए कविगणों ने अलंकारों का प्रयोग किया है। अलंकार मैंने अभी भी कहा था आपको, कानों में पहनने वाला, नाक में पहनने वाला, हाथ में पहनने वाला, उंगलियों में पहनने वाला, कमर में पहनने वाला उटियाणम, इस प्रकार अनेक नाम है ना। उसी प्रकार अलंकार के भी अनेक नाम होते हैं। इनमें 3 प्रकार के अलंकार होते हैं। एक तो अर्थालंकार है, दूसरा शब्दालंकार है और तीसरा उभयालंकार है। इस प्रकार अलंकार के 3 प्रकार हैं। एक अर्थालंकार, अर्थ के कारण शोभा बढ़े, அந்த சொல்லுகின்ற சொற்களுக்கு ஏற்ப ஒரு கவிஞர் பாடுகிறார், வானில் முழு மதியை கண்டேன், வரத்தில் ஒரு பெண்ணை கண்டேன், வானம் முழு மதியைப் போலே மங்கை அவள் வதனம் கண்டேன் என்றார். முழுமதியோடு அவருடைய முகத்தை வர்ணிக்கிறார். இங்கே பொருள் இருக்கிறது. ஆகவே இதுபோல நாம் எழுதுவது அர்த்த அலங்கார் என்று அழைக்கப்படுகிறது. சரி, கவிஞனுக்கு சில சமயம் கற்பனை வற்றி போகிறது. அப்படி கற்பனை வற்றி போகின்ற பொழுது அவனால் பொருளோடு கலந்த அணியை அதாவது அலங்கார் எழுத இயலவில்லை. அப்பொழுது அவன் தன்னுடைய திறமையினாலே சொற்களை வைத்துக்கொண்டு விளையாடுவான். சொல் விளையாட்டம். எப்படி வள்ளுவர் சொல்வார் இல்லையா, துப்பாக்கு துப்பாய துப்பாக்கு துப்பாய துப்பார்க்கு தூவும் மழை, கற்க கசடற கற்பவை கற்றப்ப நிற்க அதற்கு தக. இங்கே பொருள் இருக்கிறது, அதிலும் பொருள் இருக்கிறது, இருந்தாலும் சொல் ஜாலம். இங்கே கவியரசர் நிறைய சொல்லுகிறார். அதை ஒன்றை நான் சொல்ல விடைகிறேன். ஆறடி கூந்தலை அள்ளி முடித்து, ஆறடி கூந்தலை அள்ளி முடித்து, ஓரடி ஈரடி மெல்ல எடுத்து, ஓரடி ஈரடி மெல்ல எடுத்து, பாரடி வந்து பக்கத்திலே, பாரடி வந்து பக்கத்திலே, காதல் காவடி தூக்கும் கண்கள் இரண்டையும், காதல் காவடி தூக்கும் கண்கள் இரண்டையும், மேலடி கீழடி போக விடாமல், மேலடி கீழடி போக விடாமல், ஏனடி நின்றாய் வெட்கத்திலே, ஏனடி நின்றாய் வெட்கத்திலே, நில்லடி நில்லடி கண்ணடியோ, சொல்லடி சொல்லடி கேளடியோ, நில்லடி நில்லடி கண்ணடியோ, சொல்லடி சொல்லடி கேளடியோ, முன்னடி பின்னடி போடடியோ, முன்னடி பின்னடி போடடியோ, அன்றொரு நாளடி வந்தவன் யாரடி, அன்றொரு நாளடி வந்தவன் யாரடி, என்பதை கூறடி உண்மையைச் சொல்லடி, என்பதை கூறடி உண்மையைச் சொல்லடி, பெண் பெயர் கேட்டு சொல்லடியோ, பெண் பெயர் கேட்டு சொல்லடியோ. இந்த வரிகளே வார்கள். கவிஞர் என்ன விளையாட்டு விளையாடிருக்கார். ஒவ்வொரு வார்த்தையிலும் ஒவ்வொரு அந்த வரிகளிலும் அடி 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 என்று போட்டு பாடியிருக்கிறார். இப்படி
கருத்துக்கள் இல்லாத பொழுது சொற்களை போட்டு சொல் ஜாலம் செய்வது கவிஞர்களுக்கு வழக்கம். அப்படி சொல் ஜாலப்படி எழுதப்படுகின்ற அந்த வரிகள் சப்தாலங்கார் என்று அழைக்கப்படுகின்றன. சப்தாலங்கார் சொல் மூலமாக அணிகள் வருவது. கற்கா மன்கா டாரிதே மன்கா மன்கா பெயர்பார் கபீர்தாஸ். माला पेरत जुगुबया पिराना मन का पेर करका मन का डारी दे मन का पेर. देखिए यहाँ मन का कितनी बार दोहराया गया है. இதுபோல சொற்சிலம்பாட்டம் ஆடுவது கவிஞருடைய இயல்பு. அதுபோன்றவைகள் சப்த அலங்கார் என்று அழைக்கப்படுகின்றன. சொல்லும் பொருளும் சேர்ந்து வருவது, அர்த்தமும் சொல்லும் இரண்டும் சேர்ந்து வந்து அணியாக मारने அது उभयालंकार कहते हैं. अर्थ के कारण शोभा बढ़े तो वो अर्थालंकार है. शब्द के कारण शोभा बढ़े तो वो शब्दालंकार है. शब्द अर्थ दोनों के कारण शोभा बढ़े तो वो उभयालंकार है. इसलिए एक एक करके हम गाएंगे. कविगणों की तारीफ इसी में है कि अर्थालंकार की अपेक्षा शब्दालंकार का प्रयोग जब ज़्यादा करते हैं उसी कवि का मान होता है, सम्मान होता है. जैसे कवि कालमेघम है. कवि कालमेघम பேர் கவி காலமேகம். மேகம் மேகத்தை போல பொழியக்கூடியவர். காலமேகம் காலா பாதல் பான் தேता है. கருமேகம் தான் மழை மேகம் தான் மழை தரும். ஆக இந்த மழை தரும் மேகமாக அவர் கவி காலமேகம் இருக்கிறார். வந்தவனை தீர்க்க வகையறியார் வேலூரர் எந்தவனை தீர்ப்பார் இவர். அப்பன் இறந்துண்ணே ஆத்தாள் மலைநேலி ஒப்பரிய மாமன் உருதிரடி கோதக்கேள் வந்தவனை தீர்க்க வகையறியார் வேடுவரர் எந்தவனை தீர்ப்பார் இவர் என்கிறார் கவிகாலமேகம். இவ்வாறாக சொல் செல்வம் யார் ஆடுகிறார்களோ அந்த கவிஞருக்கு மதிப்புண்டு. ஆகவே நம்முடைய பாடப்பகுதியிலே ராஷ்டிர பாஷா பிரவீன் உத்தராத் பாடப்பகுதியிலே அர்த்தாலங்காரை விட சப்தாலங்காருக்கு தான் அதிகமான இடம் தரப்படுகிறது. சிலபஸிலே சப்தாலங்கார் அதிகம், அர்த்தாலங்கார் குறைவு இருந்தாலும் முதலிடம் நமக்கு அர்த்தாலங்கார் தான். ஆக அர்த்தாலங்காரின் சில பகுதிகளை நாம் பார்ப்போம். அதன் பிறகு சப்த அலங்காரின் சில பகுதிகளை பார்ப்போம். இப்படி தமிழோடு கலந்து சொல்லும்போது உங்களுக்கு எளிதாக புரியும் என்பதற்காக நான் தமிழ் சொற்களையும் கலந்து சொல்கின்றேன். ஏனென்றால் முதல்ல புரிவது அவசியம். எந்த மொழி என்பதல்ல, முதல்ல புரிந்து கொள்ள வேண்டும். சகை செய்தால் கூட அதை புரியும் பக்குவம் வேண்டும். ஆகவே புரிந்து கொண்டால் அவன் எளிதாக மாணவன் எழுதி விடுவான். புரியாமல் போகும்போது தான் சிரமமாகிறது. ஆகவே அவன் மாணவர்கள் புரியும் அளவுக்கு நான் எளிமையாக தமிழையும் கலந்து தர இருக்கிறேன். ஆகவே இதை பார்க்கின்ற ஆசிரிய பெருமக்கள், பிரச்சாரக் பெருமக்கள் தவறாக கருத வேண்டாம் என்பதையும் நான் தாழ்மையோடு கேட்டுக்கொள்கின்றேன். अर्थ अलंकार में सबसे श्रेष्ठ अलंकार उपमा अलंकार होता है. उपमा தமிழே உண்டு. ஓமை அணி அதான் उपमा என்று அழைக்கப்படுகிறது. एक श्रेष्ठ वस्तु के साथ किसी अश्रेष्ठ वस्तु की तुलना हो तो उसे उपमा अलंकार कहते हैं. किसी अश्रेष्ठ உயர்வில்லாத பொருளோடு உயர்ந்த பொருளை கம்பேர் பண்ணுகின்ற பொழுது, ஒப்பிட்டு பார்க்கின்ற பொழுது அங்கே உபமா அலங்கார் கிடைக்கிறது, பிறக்கிறது. किसी
अश्रेष्ठ वस्तु के साथ श्रेष्ठ वस्तु की तुलना हो तो वहाँ उपमा अलंकार होता है। उदाहरण के लिए, सीता का मुख चांद के समान सुंदर है। सीता का मुख चांद के समान सुंदर है. சீதாவுடைய முகம் நிலா போல அழகாக இருக்கிறது. இங்கே நிலாவோடு சீதாவோட முகத்தை இங்கே கம்பேர் பண்ணியிருக்காங்க, ஒப்பிட்டு காட்டப்பட்டிருக்கிறது. इसलिए यहाँ पर उपमा अलंकार है. सीता का मुख चांद के समान सुंदर है. उपमा के 4 अंग होते हैं. उपमा के 4 अंग होते हैं. वे हैं उपमा, उपमेय, वाचक, साधारण धर्म. उपमा, उपमेय, वाचक, साधारण धर्म. उपमा जिसकी उपमा होती है. यहाँ सीता का मुख चांद के समान सुंदर है. चांद उपमा है. उपमेय जिसकी तुलना होती है. यहाँ पर सीता का मुख उपमेय. समान उपमा वाचक. सुंदर है वो धर्म है. धर्म मतलब हम उसके बारे में अच्छा कहते हैं या बुरा कहते हैं, इस प्रकार विशेषण को वही धर्म कहा जाता है. सीता का मुख चाँद के समान सुंदर है. चाँद उपमा, सीता का मुख उपमेय, समान वाचक, सुंदर है धर्म, साधारण धर्म. इस प्रकार उपमा के 4 अंग होते हैं. इस पर इसको अलग अलग करने की रीति को हमें समझ लेनी चाहिए. इसको कहते हैं अन्वय करना कहते हैं. संस्कृत में इसको अन्वय करना कहते हैं. कोई भी श्लोक हो, क्योंकि संस्कृत में सारे के सारे श्लोक ही होते हैं, लेकिन वे श्लोक जो हैं बहुत आसान होते हैं, लेकिन देखने में कठिन लगते हैं. क्यों कठिन लगते हैं? क्योंकि श्लोक में क्या होता है, शब्दों का मेल जोल होता है. श्लोक में इडियाप चिक्कल श्लोक है. இடியாப்ப சிக்கல்மாங்க, அது ஒரு இடியாப்ப சிக்கலாக இருக்கும் சொற்கொள்ளலாம். அதை எடுத்து ஒழுங்குபடுத்தணும். उसी को अन्वय करना कहते हैं. संस्कृत में अन्वय करना सीख लें तो संस्कृत आसान भाषा है. अन्वय करना जब हम सीख लेते हैं अच्छी तरह, तो संस्कृत के समान आसान भाषा कोई नहीं है. लेकिन संस्कृत वास्तव में क्लिष्ट भाषा है. लेकिन उसको अन्वय करना सिखाना चाहिए गुरु को. गुरु का कर्तव्य है कि छात्रों को पहले अन्वय करना सिखावें. क्योंकि मैं संस्कृत में MA पढ़ चुका हूँ, इसलिए मुझे पहले ही सिखाया गया कि अन्वय करना पहले सीख लें, उसके बाद अपने आप बात समझ में आ जाएगी. भावार्थ अपने आप समझ में आ जाएगा. அந்த பிரிக்க கற்றுக்கொள்ள வேண்டும். பிரிக்க கற்றுக்கொண்டு விட்டால், பிரித்து அதை இணைக்க கற்றுக்கொண்டு விட்டால் பிறகு அதனுடைய அழகே அழகுதான். அதனுடைய சுவை, அதனுடைய பொருள், பாவார்த்து, கருத்துரை அழகுற விளங்கும், எளிமையாக விளங்கும். ஆகவே மாணவர்களே, நீங்கள் சன்ஸ்கிருத் படிப்பதாக இருந்தால் அந்த பிரித்து படிப்பதை நீங்கள் அழகாக கற்றுக்கொள்ளுங்கள். உங்கள் குருவிடம் கேளுங்கள், குருஜி அன்வய கர்ணா சிக்காயே அப்படின்னு கேளுங்க. நீங்கள் கேளுங்கள், அப்படி அவர்கள் கற்பிப்பார்கள். அதுதான் எளிய வழி. சமஸ்கிருதம் கற்றுக்கொள்ள மிக எளிய வழி எதுவென்றால் அன்வய கர்ணா. அதுபோல் இங்கே நாம் சொற்களை அந்த அந்தந்த உரிய மதிப்பை நாம் பெற வேண்டும். சொல்ல நம்ம व्याकरण में देखते हैं ना, पद परिचय दीजिए. இலக்கணத்தில் ஒரு பகுதி உண்டு, पद परिचय दीजिए. ஒவ்வொரு சொல்லுக்கும் அறிமுகப்படுத்தணும். இது எதுன்னு சொல்லு. अब आपने पढ़ा है, शारद में पढ़ा है,
और प्रदीप में पढ़ाए, प्रवेशिका में पढ़ाए, पद पर्ची दीजिए। इस प्रकार सीता का मुख चांद के समान सुंदर है, इसमें उपमा अलंकार है। उपमा उपमेय वाचक साधारण धर्म या धर्म है, इसको आप समझ लीजिए। इसी को अर्थालंकार कहते हैं। अर्थालंकार वो अलंकार के भेद है मालोपमा, रसनोपमा, लुप्तोपमा। इनमें से मालोपमा शब्दों को बार बार दोहराना, रसनोपमा शब्दों को दोबारा अपनी नाव से दोहराना। நம்ம சொல்லால் பாடம் படிக்க வேண்டுமென்றால், இலக்கணம் படிக்க வேண்டுமென்றால், தமிழ் படிக்க வேண்டுமென்றால், மொழி அறிய வேண்டுமென்றால் சொற்களை அடிக்கொண்டே போவாங்க. அதுதான் रसनोपमा, मालोपमा। लुप्तोपमा सीता का मुख चांद के समान है। इन चारों अंगों में से किसी एक अंग की कमी हो तो उसे कहते हैं लुप्तोपमा। लुप्त என்றால் hidden அர்த்தம், அதாவது மறைந்திருக்கிற அர்த்தம்। सीता का मुख चांद के समान है, यहाँ पर उपमा है, उपमेय है, वाचक है, साधारण धर्म नहीं है। कैसा है? सुंदर है या सुंदर नहीं है, ये बात वहाँ पर नहीं दर्शाया गया है, दर्शाई गई है। इसीलिए यहाँ पर ये लुप्तोपमा, लुप्तोपमा, लुप्त का मतलब है गायब होना, हिडन, मறைந்து போவது। इस प्रकार 3 भेद हैं, मालोपमा, रसनोपमा, लुप्तोपमा। अगर आप इसका उत्तर जब देने जाएंगे तो सिर्फ दोनों लिखिए काफ़ी है। लक्षण लिखिए, परिभाषा लिखिए और वो श्लोक जरूर लिखिए। भूषण बिरुना शोभत कविता वनिता वित्त, ये श्लोक पहले लिख करके उसके बाद आप शुरू कीजिए। उसके बाद परिभाषा लिखिए, लक्षण लिखिए, उदाहरण लिखिए, भेद लिखिए, मार्क आपको मिल जाएगा, अपने आप आपको मार्क मिल जाएगा। इसलिए हर एक का उदाहरण देने की कोई ज़रूरत आपको नहीं है, क्योंकि विचारक यही चाहते हैं कि आप बात को समझ लें। அதாவது நீங்கள் நாம் சொல்ல வந்த நீங்கள் முதல்ல புரிஞ்சுக்கணும், அதைத்தான் நாம் எதிர்பார்க்கிறோம்। நாங்கள் விடைத்தாள் திருத்துகிற பொழுது நாங்கள் அதைத்தான் பார்க்கிறோம்। புக்கில் மாதிரி அப்படியே விட இருக்கா பார்ப்பதில்லை। ஆனால் எல்லாம் சொல்ல வந்ததை அந்த பையன் எப்படி சொல்லியிருக்கிறான், நான் ஸ்டைல்னு சொல்லுவாங்க, நடைன்னு சொல்லுவாங்க, ஷைலி என்பார்கள்। ஷைலி முக்கியம், சொல்லுகின்ற முறைதான் முக்கியம்। வாருங்கள் ஐயா, அமருங்கள் ஐயா, அது சரி भैया उगार, दोनों का मतलब एक ही है, लेकिन किसमें शोभा है? वारंगलैया, अवरंगलैया, भैया उगार, दोनों का मतलब एक है, लेकिन कहने का ढंग जो है उसमें भिन्नता है। उसी को वे लोग चाहते हैं, जांच करते ही चाहते हैं जो बात है उसे किस प्रकार वो प्रकट करता है, சொல்ல வந்ததை அவர் எப்படி சொல்லுகிறார் என்பதுதான் முக்கியமே தவிர சொல்ல வந்தது இருக்கா இல்லையா வேற ஏதோ சொல்லக்கூடாது। சொல்ல வேண்டியதை அவன் எப்படி சொல்லுகிறான், அழகாகவா, முறையாகவா, முறை இல்லாமலா? ஒரு கதை உண்டு। ஒரு ஒரு வீட்டிலே ஒரு வேலைக்காரன் இருந்தான்। அவன் புதிய வேலைக்காரன், அவன் கிராமத்திலிருந்து வந்தவன், நகரத்துக்கு வந்தான்। கிராமத்திலே கூறினார்கள், நீ வந்து விவரம் அறியாத பயிலப்பா, டவுனுக்கெலாம் போகாதடா, நான் பிழைக்க முடியாது, இங்கே இருந்து விவசாயம் பாரு, ஏதாவது தொழில் பண்ணு என்று சொல்கிறார்கள்। ஆனால் அவன் அதை ஏற்றுக்கொள்ளவில்லை, ஏற்றுக்கொள்ள மறுக்கிறான்। நகரத்துக்கு போகிறான், அங்கே ஒரு பெரிய பணக்கார வீட்டில் வேலைக்கு செல்கின்றான்। அப்பொழுது ஒரு நாள் அந்த வீட்டுக்கு ஒரு கெஸ்ட்டு வருகிறார், விருந்தாளர் வருகிறார்। அப்பொழுது அவன் அந்த முதலாளி அவருக்கு
ஒரு கோழை தேனீயை கொண்டு வர சொல்கிறான். அதை கொண்டு வந்து இப்படி கை நீட்டுறான். டீயை கொண்டு வந்து அப்படி கொடுக்குறான். அதை பார்த்து கோவப்படுகிறார் முதலாளி. ஏன்டா ஒரு பொருளை கொண்டு வரும்போது, ஒரு பழமோ ஒரு டீயோ கொண்டு வரும்போது ஒரு தட்டிலே வைத்து அதை அழகாக பவ்யமாக கொண்டு தரலாம் இல்லைடா. அவர் என்ன நினைப்பார், ஏடா அவன் லெஃப்ட் ஹேண்ட் தர கொண்டு தரான்னு நினைப்பார் இல்லையா. ஆகவே எதை கொடுத்தாலும் ஒரு தட்டிலே வைத்துக்கொண்டு நீ கொண்டு வர வேண்டும் என்று அவர் சொல்லிக் கொடுக்கிறார். சரிங்க முதலாளி, நான் அப்படியே பண்ணுறேன் என்று சொன்னார். உடனே அவர் வந்தவர் பேசினார், அப்புறம் போயிட்டார். வந்த விருந்தாளி சென்று விட்டார். அதை அவர் தவறாக எடுத்துக்கொள்ளவில்லை. சரி, அவன் சென்ற பிறகு அந்த முதலாளிக்கு எங்கேயோ வெளியே போக வேண்டியது. வெளியே போகின்றது. போகும்போது அவருக்கு ரெண்டு பக்கம் வாசல். அவர் கிழக்கு வாசலுக்குள்ளே போக வேணும். மேற்கு வாசலுக்குள்ளே போயிட்டார். கிழக்கு வாசலே அவருடைய செப்பல் இருந்தது. அவனை கூப்பிட்டு, தம்பி நான் செப்பல் எடுத்துகிட்டு வாப்பா, நான் அங்கே விட்டு விட்டேன், நான் வெளியே போகணும், இந்த உட்கா போகணும், மேக்கப் போகணும் என்று சொல்கிறார். உடனே அவன் யோசனை பண்ணிச்சு, அன்றைக்கி என்ன சொல்கிற முதலாளி, எதை கொண்டு வந்தாலும் பவ்யமாக தட்டில் வைத்து கொண்டு வரணும் சொன்னார் இல்லையா. உடனே ஒரு தட்டை எடுத்தான், அழகான தட்டை எடுத்தான், அதை க்ளீன் பண்ணான், சுத்தப்படுத்தினான், தேய்த்தான், கழுவினான், அது மேலே சப்பலை போட்டு வச்சு அப்படியே கொண்டு கொடுத்தான். இந்தாங்க ஐயா, நீங்கள் கேட்டீங்களா. அவர் கோபம் வந்துட்டுது, ஐயா சப்பலை போய் கொண்டு வரலாமா, நீங்கள் தான் சொன்னீங்க ஒரு பொருளை கொண்டு வந்தால் தட்டிலே வைத்து கொண்டு வரும் என்று. அதை கேட்டு அவர் சிரித்தார், கோபப்பட்டார். ஆனால் அவர் கோபம் வரல, அவர் அறியாமையை கண்டு அவர் சிரித்தார். உடனே மறுநாள் அவருக்கு பணம் கொடுத்து, தம்பி நீ கிராமத்துக்கு போய் ஏதாவது தொழில் செஞ்சு படைச்சிக்கோ என்று அனுப்பி வைத்தாராம். அதுபோல் சொல்லுகின்ற முறை இருக்கல்லவா, அதுதான் ஷைலி என்று சொல்லப்படுகிறது. ஆக ஷைலி அச்சியோ தோ கொய் சித்தா நஹி மார்க் தே தேங்கே. நாம் சொல்ல வந்ததை எப்படி சொல்கிறோம் என்பதுதான் முக்கியமாக தவிர, சொல்ல வந்த கருத்தும் அடிப்படையிடக்கூடாது, தவறக்கூடாது, அழகாக சொல்லணும். அதுக்கு தான் ஷைலிங்கிறது. इसलिए शैली अच्छी अपनी लिखते हैं ना, शैली अच्छी है, शब्द चयन में अर्थ गंभीरता है, लिखते हैं ना, भाषा सरल है, सुबोध है, ये शैली अच्छी होना चाहिए. इसलिए छात्रों आप ये याद रखें. और ये अनुप्रास सारी अलंकार में उपमा अलंकार के बारे में आज मैंने आपको बता दी. कल अनुप्रास के बारे में मेरे मुँह में आ गया है, हम सिखाएंगे. तब तक के लिए आप प्रतीक्षा करें और जहाँ तक हो सके आप अपने छात्रों को, अपने दोस्तों को बांटें. இந்த கருத்துக்களை நீங்கள் உங்கள் நண்பர்களுக்கு பகிருங்கள். அதுவே எனக்கு கிடைக்கும் வெற்றியாகும் என்று கருதிக்கொண்டு, இன்றைய சிந்தனை மனிதனுக்கு கிடைக்க வேண்டிய முக்கியமான மதிப்பு என்பது என்ன, ஒரு மனிதனுக்கு என்ன கிடைக்க வேண்டும், முக்கியமாக கிடைக்கணும், எப்படி வாழ்ந்தவன், அவையத்து முந்தி இருத்தல், அவையத்து முந்தி இருத்தல், பி த ஃபஸ்ட், பி த ஃபஸ்ட். சரி, அவன் அவையில் எப்படி இருக்கணும், அவன் எப்படி இருக்க வேண்டும், பி த பெஸ்ட், பி த பெஸ்ட். அவைத்து முந்திருக்க வேண்டும், அவையத்தில் முந்திப்பது மட்டுமல்லாமல் மிக நன்றாக இருக்க வேண்டும், பெஸ்ட்டாகணும். பி த பெஸ்ட் வச்சுக்கோங்க. பி த ஃபஸ்ட், பி த பெஸ்ட். இது ஒவ்வொரு மனிதனுக்கும் தேவையான தகுதி. அதை நீங்கள் வளர்த்துக் கொள்ளுங்கள். ரஹீம் சொல்வார், ரஹீமன் देखिए बड़ेन को लघु न दीजिए डारी, जहाँ काम आवे सुई, कहा करे तरवारी, कहा करे तरवारी. வள்ளுவர் சொல்வார், மேலிருந்தும் மேலல்லார் மேலல்லர். மேலே இருந்தாலும் கூட, மேலில் இருந்தாலும் கூட அந்த மேலான குணங்கள் இல்லாவிட்டால் அவர்கள் மேலல்லர். அதுபோல் கீழிருந்தும்
கீழல்லார் கீழல்லர். கீழே இருந்தாலும் கூட கீழா கீழே கீழ்த்தன்மை இல்லாத ஒரு குணம் எவருக்கு இருக்கிறதோ அவர் கீழானவர் அல்ல. பெரியோரெல்லாம் பெரியோருமல்லர், சிறியோரெல்லாம் சிறியோருமல்லர். இது ஔவையார் சொன்னது. இங்கே குறள் சொல்கிறது, மேலுள்ளவரெல்லாம் மேலுள்ளவர் அல்ல, கீழுள்ளவரெல்லாம் கீழுள்ளவரும் அல்ல. ஆக எங்கே உயர்ந்த பண்பு இருக்கிறதோ அவன் தான் உயர்ந்தவன். ஆகவே இப்படியாக இன்றைய சிந்தனை இதுவாக இருக்கிறது. ஆகவே இதை நீங்கள் புரிந்து கொண்டு வாழ்விலே பி த ஃபஸ்ட்டு பி த பெஸ்ட்டாக இருங்கள் என்று கேட்டுக்கொண்டு நிறைவு செய்கின்றேன். நாளை ஒரு புதிய தலைப்புடன் தங்களை சந்திக்க விளைகிறேன். तब तक के लिए आपसे विदा लेने वाला தங்களிடம் விடைபெறுவது आपका ஆர் சுந்தரராஜன், திருப்பூர், தமிழ்நாடு. தன்யவாத். நன்றி. தன்யவாத். நன்றி. ஜெய் ஹிந்த். போட்டுக்கலாம்.